نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوشبو پر کلام پیش کیا تو میرے ذہن میں بھی اسی کے حوالے سے کچھ معروضات آئیں۔ میں نے کہا عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے، میرے محبوب، ہم نے آپ کو ایک ایسی کتاب دی ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن اجالوں کا مرکز، قرآن نور کا منبع، قرآن روشنیوں کا محور ہے، اور جہاں جہاں یہ قرآن اور اس کی تعلیمات جائیں گی وہاں وہاں روشنیاں آئیں گی، وہ جگہیں جگمگائیں گی، منور ہو جائیں گی وہ جگہ۔ اور میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک بسمک الذی استقر عرشک ان ترزقنی القرآن العظیم۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ عرش قائم ہے کہ مجھے قرآن عظیم عطا فرما دے، وَأَن تَخْلُطَهُ بِدَمِي وَلَحْمِي وَعَظَمِي، اور اس کو میری ہڈیوں میں، میرے خون میں، میرے گوشت میں سرایت کر دے، وَأَن تَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِي، اور میرے جسم کو اس کے لیے استعمال کر دے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، جو کہ مجسمہ قرآن ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے حروف میرے نبی کی سیرت کے پروف ہیں، کہ جو چلتا پھرتا قرآن کریم دیکھنا چاہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اور قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا میرے آقا کو بڑا پسند۔ حضرت نافع رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، حضرات صحابہ کرام کے بچوں کو قرآن پڑھاتے، جب بھی بولتے منہ سے خوشبو مہکا کرتی تھی۔ کسی نے سوال کیا، کیا منہ میں رکھتے ہو جب بھی بولتے ہو تو منہ سے خوشبو مہکتی ہے؟ بعض حضرات نے امام عاصم رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی اس کو لکھا ہے۔ تو فرمانے لگے، مجبور کر رہے ہو تو بتا رہا ہوں، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا، میں نے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا، نافع، مجھے تیرا ایک عمل بڑا پسند ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا عمل پسند؟ فرمایا، تو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اور فرماتے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، نافع، میرا دل چاہتا ہے میں نبوت والے ہونٹ تیرے ہونٹوں پہ رکھ کر بوسہ دے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے نبوت والے ہونٹ میرے ہونٹوں پہ رکھ کر بوسہ دیا، اور جب سے بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو مہکنے لگی، اور آج تک اس مہک میں کمی نہیں آئی۔ کیوں نہ خوشبو مہکے؟ نافع کے منہ میں میرے آقا کا لعاب دہن گیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کائنات نے ہمارے آقا کے لعاب دہن میں خوشبو رکھی ہے۔
اس سے بڑھ کر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے آقا کے پسینے میں خوشبو رکھی ہے۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، ام سلیم آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہے شیشی میں۔ بیدار ہوئے، اماں کیا بات ہے؟ بیٹا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ اماں کیا کرنا ہے؟ بیٹا ہم غریب لاچار مسکین، ہماری بیٹی کی جب رخصتی ہوتی ہے شادی کے بعد تو اس کو خوشبو دیتے ہیں، میں کہاں سے خوشبو لاؤں؟ میں نے سوچا آپ کا پسینہ جمع کر دوں، جب میری بیٹی کی شادی ہو، رخصتی ہو، خوشبو کے بجائے آپ کا پسینہ دے دوں۔ میرے آقا نے پیشانی مبارک پہ ہاتھ پھیرا، پسینہ آیا، ڈال کر شیشی میں دے دیا، وہ لے کر چلی گئی۔ اور جب بیٹی کی شادی ہوئی، رخصتی کے موقع پر اپنی بیٹی کو اس نے خوشبو کے بجائے میرے آقا کا جمع کیا ہوا پسینہ دے دیا، وہ لے کر چلی گئی۔ حدیث کی سچائیاں گواہ ہیں، اس کی نسلوں تک میرے آقا کے پسینے کی خوشبو مہکتی رہی۔ اور حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہمارے آقا مدینہ کی جس گلی سے گزرتے تھے ہمیں کبھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی آقا کا گزر کہاں سے ہوا، اس لیے کہ اس راستے کے شجر و حجر بتا دیتے تھے کہ آقا کا گزر یہاں سے ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جمعے میں اپنی مسجد کے عالم سے کہ میرے آقا ایک مرتبہ رات کو جنت البقیع میں چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ اس پر لکھے علماء نے عائشہ کو کیسے پتا چلا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، تو علماء نے لکھا کہ حضرت عائشہ میرے آقا کی خوشبو کو محسوس کرتے کرتے جنت البقیع تک پہنچ گئی۔ یہ خوشبو رب نے رکھی، اور کس میں؟ میرے آقا کے اعمال میں رب نے خوشبو رکھی ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے امت کے لیے خوشبو بنا کر بھیجا ہے۔ جب اعمال ہی ایسے دیے ہیں جو خوشبو والے اعمال ہیں تو میرے آقا نے بگڑی ہوئی امت کی رہنمائی کی اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا قرآن کریم کے ذریعے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جائیں۔ میں جب اس کو سوچتا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں تو میرے سامنے اس صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک غزوے میں وہ زخمی ہو گئے۔ ایک صحابی کہتے میں گیا، میں نے شہیدوں میں دیکھا، مجھے نظر نہیں آئے زیاد ابن سکن، میں نے آواز لگائی، اے زیاد کہاں ہو؟ نبی نے تمہیں یاد کیا۔ ایک ہاتھ اٹھا، میں اس کے قریب گیا تو اس نے کیا کہا؟ جاؤ اور جا کر میرے نبی سے یہ کہنا، اللہ آپ پر درختوں کے پتوں سے زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ریت کے ذرات سے زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے، پانی کے قطرات سے زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم تو مجاور تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، آپ آئے، ہمیں راہ راست پر لے گئے، ہمیں موحد بنایا، ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اور میری امت سے کہہ دے، میرے قبیلے سے کہہ دینا نبی کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرنا۔ تو میں اس کو سامنے رکھ کر جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حضرت والا اس دنیا سے تو چلے گئے، امت کی رہبری کرتے ہوئے گئے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہوئے گئے ہیں۔ میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں کلمہ پہلے نہیں آتا تھا، میرے حضرت سے جڑے، پھر کیا ہوا؟ صرف کلمہ نہیں، عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے، مجاہد بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین انداز میں لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بنے۔ تو میں کیوں نہ کہوں میں کہ میرے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ، اللہ آپ کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ رب العزت آپ کی قبر پہ درختوں کے پتوں سے زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے، بارش کے قطرات سے زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم بگڑے ہوئے لوگ تھے، ہم بہکے ہوئے لوگ تھے، تو نے رات کی تاریکی میں، تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر دعا ہمارے لیے کی، تو جگہ جگہ پہ پہنچا، وہاں پہنچا جہاں کوئی نہ پہنچ سکا، اس جگہ بھی پہنچے۔ ایک دفعہ حضرت نے ہمارے سامنے بات ارشاد فرمائی کہ میں وہاں بھی پہنچا جہاں برف ہی برف تھی، اور اس برف کو توڑ کر کے ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور برف کے برتنوں کے اندر ہم نے کھانا کھایا جہاں کوئی نہ پہنچ سکا۔ آپ وہاں بھی یہ پیغام ہدایت لے کر پہنچے، آپ ایسی جگہوں
पर गए जहां दुनिया आज तड़पती है। अरे पाकिस्तान तो है ही, इंडिया में आप मालूम कर लो, जिसने खुतबात हिंद पढ़े हो वो जानता होगा उसकी इब्तिदा में लिखने वाले ने क्या लिखा। एक जल्द प्रोग्राम का लिखा जहां इज्तिमा हुआ, इतने लाख का मजमा, दूसरे में इतने लाख का मजमा, तीसरे में इतने लाख का मजमा। और इससे हटकर मैं आपसे अर्ज करूं, हजरत की वफात के बाद मैंने एक बयान सुना, मौलाना सज्जाद नौमानी का बयान सुना। मौलाना सज्जाद नौमानी क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, हरम में मैं हजरत के पास बैठा हुआ था, मेरे हजरत ने फरमाया कि हिंदुस्तान का नक्शा कहीं से लेकर आओ। मैं हैरान, कहां मिलेगा? जब मैं बाहर निकला, एक आदमी हिंदुस्तान का नक्शा उठाकर मेरे पास आया कि मैंने सफाई की, मुझे यह नक्शा मिला है, मेरे किसी काम का नहीं, ये आप ले जाओ। मैं हैरान हुआ, कहते हैं अभी हजरत ने फरमाया, नक्शा मेरे पास पहुंचाया, मैं लेकर हजरत के पास गया। हजरत ने एक इलाके का नाम लिया कि ये कहां है, मैंने उंगली लगाई, हजरत ने देख कर फरमाया, सज्जाद नौमानी आपने यहां पर अपने डेरे डालने हैं। मैंने कहा हजरत मेरा मरकज तो एक जगह पे है। कहा ठीक है, अभी कभी कभी जाया करो, मुस्तकबिल में वहां डेरे होंगे। वो कहता है कि उस मर्द कलंदर ने जो कहा था, आज वहां पे हजारों लोग राह रास्त पर आ रहे हैं। ये क्या है? ये वो पैगाम है, वो दिल की कुड़न थी। मेरे आका के दिल में क्या कुड़न थी? साहबा कहते हैं आपके दिल में हर वक्त इस तरह आवाज आती जैसे हांडिया के उबलने की आवाज आती थी। मेरा मुर्शिद बात करता था तो फिर इस तरह के लोगों की जिंदगियां बदलती थी, और जब खामोश बैठता, ज्यादा बातें नहीं करता, उसकी तवज्जोहात से भी लोगों की जिंदगियां बदलती हमने देखी हैं। ये रब ने उन्हें अता किया था, ये अता ये रब ने उन्हें दिया था। और मैं आपसे अर्ज करता हूं, आपके दिलो दिमाग पर दस्तक देते हुए एक बात कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, अपने इन बुजुर्गों से जुड़ोगे, इन खानकाहों से जुड़ोगे, आपकी नस्लें भी ठीक हो जाएगी। और अगर खुद अपनी इबादत पर नाश करते रहो, इधर ना जुड़ो, खुदा की कसम फिर अपनी नस्लों की फिक्र करो, फिर नस्लों की फिक्र करो। मेरे पास इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलिया की एक जमात आई। उस ऑस्ट्रेलिया की जमात में सिडनी की जामे मस्जिद के एक इमाम साहब थे। उस इमाम साहब ने एक वाकया सुनाया जो आपके दिलो दिमाग पर दस्तक देना चाहता हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें किस मरकज के साथ जोड़ा हुआ है। वो कहते ये है, वो कहने लगा कि 100 साल पहले मर्दान से, पेशावर से, जगह जगह से लोग ऑस्ट्रेलिया में गए और ऊंट लेकर गए। द किमिलर के नाम से किताब बाकायदा छपी। वो कहता है इतने नेक लोग थे कि जब वो पटड़ी बिछाई जा रही थी, लोहे को मुंतकिल किया जाता था, उन्होंने कंपनी वालों से एग्रीमेंट किया, हम शराब अपने सामान में नहीं लेकर जाएंगे। कहा ठीक है। एक दिन सामान ले जा रहे थे, एक ऊंट से सामान गिरा, शराब की बोतलें उसमें थी, टूट गई। वो आदमी गया, जाकर उस आदमी को मारा कि तुमने हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया था कि शराब नहीं हम लेकर जाएंगे, तुमने हमारे सामान में शराब क्यों डाली? वो मौलाना कह रहे थे अब भी जाओ तुम देखो, स्प्रिंग का जो इलाका है वहां रोड इन लोगों के नामों पर है, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, फैजुल्ला खान, हिदायतुल्लाह खान के नाम से रोड बने हुए हैं। लेकिन वो अपने इतने नेकी पर बड़े ही फख्र करते थे, औलादों की फिक्र नहीं की। नतीजा क्या निकला? वो कह रहा था आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, अब उनकी नस्लों में या यहूदी है या ईसाई है, मुसलमान नहीं मिलते हैं। मेरे भाई, आज हर तरफ इल्हाद का दौर दौरा है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इल्हाद का दौर दौरा है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, हमें अल्लाह ने एक मरकज दिया है, जब खुद इस मरकज से जुड़े हैं, अपनी औलादों को भी इस मरकज से जोड़ो, अपनी औलादों को भी लेकर आओ। और आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, बात यह है कि इनसे जब जुड़ेंगे अल्लाह इज्जतें देगा, अल्लाह अजमतें देगा। और ये ना कहो हमारा शेख चला गया, नहीं, मिशनरी लोग दुनिया से जाकर भी जिंदा रहते हैं, उनका फैज जारी और सारी रहता है। आज मेरे शेख के जाने के बाद हजारों लोग उनकी बातें सुनकर उन्होंने अपनी जिंदगियां बदली है। मैंने एक हजरत का वाकया सुना, मैं कई जगह पर बयान किया, लोगों को मैंने बदलते देखा। फरमाने लगे मैंने अपनी वालदा की जितनी खिदमत की है किसी और ने खिदमत इतनी नहीं की। और फरमाने लगे जब
तक मेरी वालिदा तशरीफ नहीं रखती थी, मैं नहीं बैठा करता था। जब मेरी वालिदा चारपाई पर बैठती, मैं मां के कदमों में बैठ जाता था। मेरी वालिदा कहती बेटा चारपाई पर बैठो, सामने कुर्सी पर बैठो। मैं कहता नहीं अम्मा जान, आपके कदमों में सुकून आता है, आपके कदमों में मुझे बैठकर सुकून आता है। जो मां की इतनी खिदमत करेगा, फिर मेरे रब ने क्या मुकाम अता किया। दुनिया से गए तो लाखों लोग रो रहे थे, लाखों लोगों को तड़पाते हुए गए। अरे देवबंद, जिस देवबंद पे हम नाज करते हैं नाज, उस देवबंद के शेखुल हदीस भी तड़प गया, उस देवबंद का शेखुल तफसीर भी रोता रहा। ये कैफियत, और अगर इनसे नहीं जुड़ोगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, रमजान से एक माह कबल की बात है, इस रावलपिंडी में एक मदरसा है, उसके साथ जनाजा गाह है। वहां पर एक मैयत को लाया गया, उस मौलाना साहब से कहा गया मैयत आई है, नमाज जनाजा पढ़ाओ। वो कहते मैं जब गया नमाज जनाजा के लिए, औरत की डेड बॉडी थी, साथ मर्द कोई नहीं था। दो औरतें जो उसकी बेटियां थी, जो कि कतर एम्बेसी में काम करती है, और एक औरत जो नमल यूनिवर्सिटी के एक शोबे की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। ये तीन औरतें थी। मौलाना कहते मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई, उस औरत को कब्र में गैर महरमों ने दफन किया है, कोई महरम उसको कब्र में उतारने वाला नहीं था। लेकिन आप ये ना समझो कि उसके बेटे नहीं थे उसके बेटे। फरमाते जब उसको दफन करके वापस आए, वो बच्चियां रो रही थी, और रोते हुए क्या कहा, मौलाना हमारे दो भाई हैं जो कतर में जॉब करते हैं, गुज़श्ता साल हमारा बाप बीमार था, कहा आओ, नहीं आए, हमारा बाप फोत हुआ, गैरों ने दफन किया। इस साल मां बीमार थी, हमने कहा आओ, वो छुट्टी लेकर नहीं आए, वहां से नहीं आए अपनी मां को दफन करने के लिए, आज गैरों ने मां को दफन किया। ये हाल है। और अपने मरकजों से जुड़ोगे तो फिर हदीस बताएगा, मेरा शेख ये बताता था, जिस पे रब राजी है उस पे अल्लाह राजी है, जिस पे रब नाराज है उस पे अल्लाह नाराज है। मेरा मुर्शद तो ये भी बताता रहा, जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे है। जो मां बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। सहाबा ने पूछा अगर दिन में 100 मरतबा देखे, फरमाया 100 मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। तो जब ये पढ़ेगा और ये जुड़ेगा, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे बाप को दफन कर दो, मेरी मां को दफन कर दो, मैं नहीं आ सकता हूं। हमने तो यहां से ये सीखा। मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि अब आप इतनी ज्यादा तादाद में आए हैं, बहुत मुबारक हो। आइंदा साल इससे बढ़कर आना है इंशाअल्लाह, आएंगे ना इंशाअल्लाह, इससे बढ़कर आना है। और जो मैं कहना चाहता हूं, मैं नहीं कहता मेरा मुर्शिद चला गया, नहीं, मौजूद है मेरा मुर्शिद। अब जवानी की सूरत में पीर जुल्फकार आपको शेख हबीबुल्लाह अहमद की सूरत में नजर आएगा। वो तो बुढ़ापे में था ना। अब आपने अगर जवान पीर जुल्फकार नक्शबंदी को देखना है, तो आप हबीबुल्लाह अहमद नक्शबंदी और सैफुल्लाह अहमद नक्शबंदी को देखो, ये आपको जवान पीर जुल्फकार नक्शबंदी नजर आएगा। वो जज्बा, वही फिक्र, वही सोच इनमें मौजूद है। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा। मैं आपसे आखिरी ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अपने शेख से ताल्लुक रखो, अपने शेख के फर्जंद को इस अंदाज में देखो। खुदा की कसम, मैं अगर आंखों से देखता हूं, मैं यूं समझता हूं मेरे शेख की सारे सिफात तो हबीबुल्लाह अहमद में और सैफुल्लाह अहमद में पाए जाते हैं। मुझे तो ये नजर आते हैं। जब इस मेंबर पे ने बैठते हुए देखता हूं, मैं इस तसव्वुर में चला जाता हूं, नहीं, ये तो पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी, ये तो आज हबीबुल्लाह अहमद और सैफुल्लाह अहमद की सूरत में बैठा हुआ है, इनकी सूरत में है। इसलिए मायूस ना हो, इन हजरात से जुड़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको वो चीजें अता कर दी हैं। जब अल्लाह एक को ले जाता है, दूसरे को ये चीजें अता कर देता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, लोग बाहर निकलना छोड़ दिया, खुतबा दिया, लोगों जब तक अबू बकर की नरमी थी, उमर की सख्ती थी, अब अबू बकर की नरमी उमर में आ गई है। अब पीर जुल्फकार नक्शबंदी रहमुल्लाह के औसाफ हबीबुल्लाह अहमद और सैफुल्लाह अहमद में आगे हैं।
لہذا آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اپنے اپنے علاقوں میں ایک ترتیب بناؤ، ان حضرات کو ایک ترتیب اپنی بناؤ۔ میں اسلام آباد کے ہمارے ساتھی اور راول پنڈی کے حضرت کے جو خلفاء ہیں ان سے عرض کروں گا کہ ایک جوڑ اسلام آباد میں رکھو، پنڈی میں تمام خلفاء کا، اور میں ان دونوں صاحبزادوں کو بلاؤ، یہ آئے اور سب کے ساتھ وہاں بیٹھے اور بات ہو، پھر آئندہ ترتیب کے مطابق باقاعدہ ان کے پروگرامات ہونے چاہیے، آگے یہ کام بڑھنا چاہیے، یہاں پر اس کو اب سٹاپ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ایک اسلام آباد نہیں، لاہور والے اس طرح کریں، ملتان والے ایسے کریں، فیصل آباد والے ایسے کریں۔ جب یہ اس طرح کر کے ایک سال کے اندر آپ اس طرح پورے اس جال کو بچھا دو گے، دیکھ لو گے کہ میرا حضرت اپنے اس مرکز میں بھی انشاءاللہ خوش ہوگا، اس کی روح خوش ہوگی کہ ہاں میرے جانشینوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ حضرات تو بزرگ حضرات ہیں، مجھ سے اونچی آواز میں ہو گئی ہیں باتیں، تو معافی چاہوں۔